Now, let me talk about little bit on uh, you know let me focus little bit on observation. Now, why observation is so important in triangulation and all types of triangulation. In fact, if it is methodological triangulation, also why observation is so important for an ethnographer. যদি একজন ভালো এথনোগ্রাফার হয় তাকে ট্রায়াঙ্গুলেশন করতে হয়, আমি আগেই বললাম নানান রকমের ট্রায়াঙ্গুলেশন হয়, তার মধ্যে যদি মেথোডোলজিক্যাল ট্রায়াঙ্গুলেশনও করতে হয়, আমি আগের দিনই বলছিলাম যে এথনোগ্রাফি ইজ বেসিক্যালি এক্সপ্লোরেটিভ স্টাডি. So you have to explore something, otherwise there will be no value, right? For an ethnographer you have to explore something. So that's the thing that you have to keep in your mind. So what would be, you know, what is actually explorable? Then you have to understand that what is explorable, কি এক্সপ্লোর করা যায়. আমি একটা রিসার্চ করতে চলেছি, I have a research question in mind. Therefore what is explorable and what is not explorable, কি এক্সপ্লোরেবল এবং কোনটা এক্সপ্লোরেবল নয়, এই গ্যাপটা বোঝাটা is very very important. What is explorable and what is not explorable. So, and you will understand this through observation, through your now this observation is not the positivist observation. I am not talking about the positivist observation, কারণ আমি আগের দিন তোমাদের মনে থাকবে যে I clarified the fact that ethnography is post positivist by nature. Today the ethnography that we are talking about or dealing in, this is post positivist by nature, and the colonial ethnography was primarily positivist by nature. Colonial ethnography positivist ছিল, ফলে আঁখো দেখা হাল, it was like the narration of আঁখো দেখা হাল. Whatever people used to watch or envision, that used to be written, right? But today it is not happening. So it is not only about watching. So the observation is not about envisioning things. তুমি এনভিশন করছো, তুমি দেখছো, চোখে দেখছো, সেটা তুমি লিখে দিচ্ছ, এই আঁখো দেখা হাল কমেন্ট্রি, ইটস নট দি কমেন্ট্রি, রাইট? বা তুমি কানে শুনছো, তুমি চোখে দেখছো, কানে শুনছো, এবং সেটাই অবজারভেশন, ইট ইজ নট. It is rather to to realize the fact. It is not about, you know, watching or envisioning the fact. It is realizing the fact. And when you are talking about realizing the fact, then definitely your intellectuality, look, your intellectuality actually shapes your thought process, right? The level of intellectuality that you have, it shapes your thought process, and thought process is the production system for you, right? It is the production system, your thought process, and thought process has a particular paradigm. So every mind has a particular paradigm. That is why a particular object, when you are watching a particular object, you maybe Arnav will have a different opinion, Jessica will have a different opinion, or Shahid will have a different opinion, myself also will have a different opinion, and opinions will be different since we all have different paradigms, right? And this, why we have different paradigms, because we have different thought processes. And why we have different thought processes, because the level of intellectuality, and how this level of intellectuality increases or decreases with knowledge. And what is knowledge? If you try to understand it from the post positivist perspective, then knowledge is power, or power is knowledge. So knowledge brings power, and power also brings knowledge, and power invariably is knowledge, and knowledge invariably is power. So ultimately what actually matters end of the day, it is the power discourse, or it is the knowledge discourse. So since you have a different kind of different level of intellectuality, that is why everything, your opinion is becoming different. So you have a different paradigm altogether. So observation is something which primarily you are using your sense organs. You cannot go beyond sense organs. I am not, recommending you to go beyond. You are not imagining things. It is not the imagination. It is not the hallucination. It is your sense organs are being used. But through your sense organs, what you are doing, you are perceiving the reality. It is only the perception. When you are watching a particular object,
whatever knowledge you are gathering, it is unverified knowledge, right? It is only the perception. It is not verified yet. It is yet to be verified. How? Through your existing intellectuality, right? Look, তুমি একটা ধরো একটা একটা বোর্ড দেখলে, একটা দেওয়াল দেখলে, তুমি জিজ্ঞেস করলাম যে অর্ণব দেওয়ালের রংটা কি, তুমি বললে স্যার হলুদ। কি করে বুঝলে সেটা হলুদ? আসলে তুমি আগে কখনো হলুদ রং দেখেছিলে এবং দেওয়ালের রংটা ওই হলুদের সঙ্গে মিশে গেল। তোমায় কেউ ছোটবেলায় শিখিয়েছিল যে এই রংটার নাম হচ্ছে হলুদ, এবং তখন দেওয়ালের রংটা যেহেতু তোমার ওই এক্সিস্টিং নলেজের সঙ্গে ম্যাচ করলো, দ্যাট ইজ ওয়াই নাও ইউ আর সেইং দ্যাট yes, it's yellow. So you are deciding that it is yellow on the basis of your existing or prevailing knowledge, right? So that is why I said that it is the knowledge that actually shapes your level of intellectuality, and the level of intellectuality shapes your paradigm or your thought process, and your thought process, you know, ultimately is the reason behind your differential opinion. So that is happening, and that is why I said whatever you are getting, whatever knowledge you are getting through your sense organs, it is only the perception, primary perception about the object. Now what's wrong with the positivist school? Because positivists, they used to accept this perception as the reality. So the concept of reality, there lies the difference between the concept of reality. The first thing which I mentioned is that when you are perceiving something through your sense organs, if you accept this as reality, then what is it? It is actually, it is not the reality, it is the objective fact. So objective fact is not reality for post positivists. পজিটিভিস্টরা কি মনে করতো? তারা মনে করতো যে এইটাই রিয়ালিটি, অবজেক্টিভ ফ্যাক্টই হচ্ছে রিয়ালিটি। কিন্তু পোস্ট পজিটিভিস্টরা কি বলে? দে টক অ্যাবাউট সাবজেক্টিভিটি অফ নলেজ ইন স্পাইট অফ অবজেক্টিভিটি অফ নলেজ। তারা অবজেক্টিভিটি অফ নলেজের বদলে সাবজেক্টিভিটি অফ নলেজের কথা বলে। তারা ভাবে যে এই অবজেক্টিভ নলেজের বিয়ন্ডেও কিন্তু নলেজ আছে। অর্থাৎ যেটা তুমি চোখে দেখলে, চট করে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, এইটা ভুল, দিস ইজ রং, দিস ইজ রং। এবং সেই জন্যে আমরা যখন ধরো স্যাম্পলিং শিখিয়েছিলাম তোমাদের, যেগুলো স্যাম্পলিং করে যে সার্ভে রিসার্চ করতে হয়, সেটা হচ্ছে পজিটিভিস্ট রিসার্চ, আমরা সবাই জানি। কারণ আঁখো দেখা হাল, আমরা যাই কোয়েশ্চেন নিয়ে এবং সেখানে শিডিউল তৈরি করা থেকে শিডিউল ভরতে হয়, যারা রেসপন্ডেন্ট থাকে তারা উত্তরগুলি লেখে, এবং সেইটাকেই আমরা মনে করি নলেজ। নাও দিস ইজ দি রিয়ালিটি, ওর বেসিসেই তুমি তোমার পেপারটা লিখে ফেলো। এবং আমরা খুব আনন্দ করি যে রিসার্চ ইজ অ্যাবসলিউটলি মানে ফাইন, এবং এখানে রিসার্চকে সবসময় অবজেক্টিভ হতে হবে। আমরা তাই তো বলি যে অবজেক্টিভিটি ইজ রিকোয়ার্ড ইন রিসার্চ। কিন্তু পোস্ট পজিটিভিস্টরা কি বলে? ইট ইজ নট, ইট ইজ নট, রাদার সাবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অবজেক্ট ইজ রিকোয়ার্ড। তাহলে এথনোগ্রাফি যেহেতু এক্সপ্লোরেটিভ স্টাডি, এথনোগ্রাফি কি, যে এথনোগ্রাফি কেন করি? আন্ডারগ্রাউন্ড ফেনোমেনাকে এক্সপ্লোর করার জন্য। আমি বলেছিলাম যে হোয়াট টু এক্সপ্লোর অ্যান্ড হোয়াট নট টু এক্সপ্লোর। কাউকে জিজ্ঞেস করলাম, একজন বললো স্যার আমি একটা রিসার্চ করতে চাই। কি? না আমি চাঁদের পাহাড় সন্ধান করব। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিকই তো, কারণ তুমি চাঁদের পাহাড় সন্ধান করবে। সে আমায় মিলিয়ে দিল, স্যার চাঁদের পাহাড় তো বিভূতিভূষণ লিখেছিল, ফলে ওখানে মেনশন করা আছে, তাহলে আমি আপনার ক্লু পেয়ে গেলাম। আমি শিখিয়েছিলাম একটা ক্লু থাকতে হবে, লিটারেচার রিভিউ, একটা মিনিমাম লিটারেচার থাকতে হবে। হ্যাঁ আছে স্যার, একটা ফিকশনে তো আছে অন্তত যে স্যার চাঁদের পাহাড়, তাহলে আমি চললাম স্যার চাঁদের পাহাড় খুঁজে নিয়ে চলে আসি। কিন্তু সেটা কি হবে রিসার্চ? চাঁদের পাহাড় পাবে সে? কোনোদিনই পাবে না, কোনোদিনই পাবে না। তার কারণ কোনটা এক্সপ্লোর করতে হয় আর কোনটা এক্সপ্লোর করা যায়, মানে হুইচ ইজ এক্সপ্লোরেবল এন্ড হুইচ ইজ নট এক্সপ্লোরেবল। এই যে মাউন্টেন অফ মুন ইজ নট এক্সপ্লোরেবল, চাঁদের পাহাড় এক্সপ্লোরেবলই নয়, ইট ইজ ফিকশনাল। এটা একটা ফিকশনাল ক্যারেক্টার। এই ফিকশনাল ক্যারেক্টারকে খুঁজে পাওয়া যায়? কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ যদি বলে, মনে করে যে আমি শক্তিমানকে খুঁজবো, ইউ ক্যানট ফাইন্ড শক্তিমান। দূরদর্শনে আসছে আজকাল শক্তিমান, ওখানে খুঁজে পাবে, কিন্তু রিয়ালিটিতে শক্তিমানকে খুঁজে পাবে না।
Any metaphysical entity you cannot find out. So it is, these are not explorable, right? But what is explorable is that the underground phenomena. Underground phenomena means that the phenomena exists. The first thing, you have to be sure that the phenomena exists. But for Shaktiman or for the mountain of moon, you know that you are not sure about the existence of these things, because it may be metaphysical or fictional. যে চরিত্র হয় আইদার চরিত্রগুলি ফিকশনাল অথবা মেটাফিজিক্যাল, দুটো ক্ষেত্রেই তুমি শিওর নয় তার এক্সিস্টেন্স সম্বন্ধে, তাহলে সেটা এক্সপ্লোরেবল কি করে হলো? ইট ইজ নট এক্সপ্লোরেবল। তাই এথনোগ্রাফি করা যাবে না। তাহলে তুমি কি কখন এথনোগ্রাফি করতে পারবে? যদি সেটা এক্সপ্লোরেবল হয়। ইউ হ্যাভ টু বি শিওর অ্যাবাউট দি ফেনোমেনা। বাট ইন দ্যাট কেস, এবার কেউ জিজ্ঞেস করে, স্যার আমি যদি শিওর হয়ে যাই সেটা আছে, তাহলে তো স্যার এক্সপ্লোরেটিভ হলেই না, আমি তো আগেই এক্সপ্লোর করে বসে থাকতাম। নো, it is underground. You know that you are sure about the existence of the phenomena, but the phenomena is underground. Phenomena is yet to be explored, but you are sure about the existence of the same. তুমি জানো আসানসোলে কয়লা খনি আছে, কিন্তু কেউ সেই কয়লা খনিটা খুঁড়তে পারেনি। কোথায় আছে, কিভাবে তোলা যাবে, এগুলি তৈরি করতে পারে। তার মানে আন্ডারগ্রাউন্ড আছে। যে কোনো সমাজের আন্ডারগ্রাউন্ড ফেনোমেনাকে সোশ্যাল এথনোগ্রাফি করলে বেরিয়ে আসে। এটাই একজন এথনোগ্রাফারের কাজ। সেই জন্য এথনোগ্রাফারকে প্রথমে সচেতন হওয়া উচিত কোনটা এক্সপ্লোরেবল আর কোনটা এক্সপ্লোরেবল নয়। নাহলে বোকা বোকা করে ফিকশনাল ক্যারেক্টারের পেছনে খুঁজতে শুরু করবে, তারপরে সে হতে চাইবে রিসার্চার, হয়ে যাবে একজন বেশ ভালো ফিকশনাল নভেলিস্ট হয়ে যাবে আর কি। সে নভেল লিখতে শুরু করবে, ইত্যাদি হয়ে যাবে। তাতে খারাপ কিছু নেই, কিন্তু তার মোটিভটা যেটা ছিল সেটা ফুলফিলড হবে না। সো let us move more into it. Then what is now let me define observation in post positivist terms. Post positivist terms এ যদি observation কে দেখি, তাহলে কি সেন্স অর্গান গুলি দিয়ে তুমি যে নলেজ, প্রাইমারি নলেজ তুমি অর্জন করলে, তুমি যে অ্যাকুয়ার করলে, সেই নলেজটা তোমাকে ভেরিফাই হতে হলো। অবজারভেশন যে তোমার এথনোগ্রাফির এই প্রথম টুলটা তোমার ফুললি ইউজড হলো বা ইউটিলাইজড হলো যখন তুমি whatever you have witnessed through your sense organ, your eyes or ears, and now with your existing level of intellectuality or thought process or paradigm, you can say, you testify or verify the perception. After the verification of that perception, which is acquired through your sense organ, it may be called that it is the observed data. So when it would be called observed data? Once you complete these two phases. One, perception. প্রথম কাজ হচ্ছে পারসেপশন, তোমার যে পারসেপশনটা হলো থ্রু ইয়োর সেন্স অর্গানস। তারপর সেই পারসেপশনের ভেরিফিকেশন অফ দ্য পারসেপশন। ফার্স্ট হচ্ছে পারসেপশন, দেন ভেরিফিকেশন অফ পারসেপশন। এইটা হওয়ার পর তারপরে তুমি তোমার ইন্টেলেকচুয়ালিটি দিয়ে যে ভেরিফিকেশনটা হলো, তারপরে তুমি যেটা পেলে সেটা হচ্ছে অবজার্ভড ডেটা। এইটা অবজারভেশন কমপ্লিট হলো। সো অবজারভেশন অনেকেই ভাবে অবজারভেশন মানে হচ্ছে এই দেখলাম ডোনাল্ড ট্রাম্প হাত মেলালো, observation. It is not the observation. Observation is the subjectivity of the knowledge, right? It's not about what question, it is about why question. Observation verification কখন হবে? When you apply that why question. If you apply why question in place, then your observation will be done. তোমার প্রথমে যখন তুমি পারসেপশন করেছো, সেই পারসেপশনটা কি থেকে হয়েছে? হোয়াট কোয়েশ্চেন। ইফ ইউ আস্ক দি হোয়াট কোয়েশ্চেন through your eyes or ears, then whatever knowledge you are getting, it is only the perception. Once that perception is questioned, once that perception is interrogated, then only you will get the answer, and that answer would be your observed data, right? সেই ডেটাটা এবার that is your primary data. This primary data can be used for the purpose of argumentation. তুমি যে পরে আর্গুমেন্টেশন করবে, আর্গিউ করবে, তোমার যে যুক্তি গুলো তুলে ধরবে,
সেখানে তুমি এই অবজার্ভ ডেটাটাকে ব্যবহার করতে পারবে। তো দিস ইজ অবজারভেশন। তাহলে এই অবজারভেশন করতে গেলে ওই এথনোগ্রাফার একটা, যেরকম আমি আগের দিন অনেক উদাহরণ দিয়ে বলছিলাম, একটা কমিউনিটির মধ্যে গেলে সেখানে গিয়ে তুমি অবজার্ভ করলে কিছুদিন ধরে, তাহলে সেই অবজারভেশনটা শুধুমাত্র এই অবজারভেশন না যে গলায় একখানা ডিএসএলআর ক্যামেরা ঝুলিয়ে শুধু ভিডিও করলাম আর ছবি তুললাম আর নিয়ে চলে এলাম। সেটা শুধু একটা পার্ট, অনলি দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য অবজারভেশন। তারপরে তোমাকে কি করতে হবে, তোমার যে তাদের সম্বন্ধে যে লিটারেচার এবং অন্যান্য তথ্য, যেটা তোমাকে তোমার প্যারাডাইমের তৈরি করতে, থট প্রসেসকে তৈরি করতে সাহায্য করেছে, তার মাধ্যমে তুমি সেটাকে ইভেন কম্পেয়ার করবে তোমার যে এক্সিস্টিং নলেজ। যেরকম আমি একটু আগে বললাম, একটা কালার ইয়েলো কি করে বুঝলাম, আমি আগে জানি ইয়েলো কেমন, তারপরে যখন দেখলাম ইয়েলোর মতো, তাহলে আমি বললাম ইয়েলো। সিমিলারলি একটা কমিউনিটির কালচারকে যদি মেজার করতে হয়, তাহলে আমাকে এক্সিস্টিং নলেজ রাখতে হবে, অন্যান্য কমিউনিটির এক্সিস্টিং নলেজ রাখতে হবে। আমি একটা টোটো কমিউনিটির উপর রিসার্চ করতে গেলাম, আমি অন্য কমিউনিটি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই, তাহলে আমি টোটো কমিউনিটিকে কি করে বুঝবো? So it is not about that you are studying on a particular cultural community. It doesn't mean that you don't need to have knowledge about the other communities. You need to have overall knowledge or comprehensive knowledge about the community cultures. That is why we say, if you are doing a research on a particular ethnic community, you must have knowledge, a comprehensive knowledge, or a kind of meta knowledge about the community cultures. সেই জন্য আমরা ধরো কোনো জায়গার এথনিসিটি নিয়ে কাজ করলাম, তার মানে কিন্তু তার ওভারঅল গোটা বিশ্বের একটা একটা ডাইমেনশন থাকতে হবে নলেজের। আমি কেউ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তুমি বলো তো স্পেনে এথনিক সমস্যা সম্বন্ধে, না আমি তো স্পেনের ব্যাপারটা বলতে পারবো না, আমি নেপাল নিয়ে কাজ করেছি। সো ইউ আর এ ফুল দেন, রাইট? ইউ হ্যাভ টু আনসার, বিকজ ইউ মাস্ট, মেবি your knowledge will not penetrable, or it's not that deep knowledge, your knowledge would be shallow, right? But you have to be aware of the situation all over the world. তুমি এথনিসিটি নিয়ে কাজ করেছো, গোটা বিশ্বের এথনিসিটি সম্বন্ধে তোমার জানতে হবে। সেটা হতে পারে শ্যালো, ওপর জানা, মৌলিক, মানে একটা খুবই স্ট্রাকচার্ড নলেজ, কিন্তু তোমার জানতে হবে। তুমি বলতে পারো না আমি কিছু জানি না, কারণ আমি নেপাল নিয়ে কাজ করেছি। এথনিসিটি নিয়ে কাজ করেছো মানে তুমি গোটা বিশ্বের এথনিসিটি নিয়ে যাবে। না হলে যে পিএইচডি ডিগ্রিটা অর্জন করা হবে সেটার কোনো দাম নেই। সেটা বাজারে দাম আছে, কিন্তু মানে নলেজ ইন্ডাস্ট্রিতে তার কোনো ভ্যালু নেই। সো দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট, যে এই এক্সিস্টিং ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করতে হয় একজন এথনোগ্রাফারকে। আমি চলে গেলাম, আমি একটা টোটো কমিউনিটি নিয়ে রিসার্চ করবো, কি একটা খুব সোজাসুজি সেই ফিল্ডে চলে গেলাম, সেটা করলে হবে না। ওই জন্য তোমাদেরকে কি বলেছিলাম মনে আছে, যে একটা প্রিপারেটরি স্টেজ আছে এথনোগ্রাফির, সেটা অনেকের ক্ষেত্রে 1 বছর 2 বছর 2.5 বছর লাগে ফিল্ডে যাওয়ার আগে। ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট প্রিপারেশন, রাইট? ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাবসলিউটলি প্রিপেয়ার্ড। অবজারভেশন কমপ্লিট হবে না যদি এই প্রিপেয়ার্ডনেসটা না থাকে। ইউ মাস্ট বিল্ড দ্যাট প্যারাডাইম উইদিন ইউ, রাইট? তোমার ওই থট প্রসেসটা আগে তৈরি করে যেতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি তো পারসিভ করে চিনতেই পারবে না অর্ধেক জিনিস। ও এটা তো নতুন, সবই নতুন লাগবে, তোমার সেই নতুন লাগলে হবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য তোমার একটা এক্সিস্টিং একটা ফ্রেমওয়ার্ক অফ নলেজ থাকতে হবে, তারপরে গিয়ে অবজারভেশনটা কমপ্লিট হবে, রাইট? দিস ইজ অবজারভেশন। সো দেন সেকেন্ডলি, then I said it's about questions or questionnaire, যেটাকে আমি বলেছিলাম, যে ডেটা সংগ্রহের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে কোয়েশ্চেনিয়ার। এই কোয়েশ্চেনিয়ার কিন্তু পজিটিভিস্ট নয়, পোস্ট পজিটিভিস্ট। আবারও বললাম, কোয়েশ্চেনিয়ারে সাধারণত কি থাকে, কোয়েশ্চেন্স থাকে। আমরা যদি স্যাম্পলিং বা যেটাকে আমরা বলছিলাম যে সার্ভে রিসার্চের কথা বলি, তাহলে আমরা সাধারণত কোয়েশ্চেন গুলোকে কি করি, প্রি কোডেড কোয়েশ্চেন্স থাকে, প্রি কোডেড, বাড়ি বসে কোড করে কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে যাওয়া হয়। শিডিউল গুলো সেখানে ভরে, সবাই রেসপন্ডেন্টরা উত্তর দেয়, এবং সেই অনুযায়ী বাড়িতে এসে আমরা সেগুলোকে অ্যানালাইজ করি। অনেকে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইজ করে, কম্পিউটারে ইউজ করে, বিভিন্ন রকম অ্যানালাইজিং সফটওয়্যার আছে সেগুলি ইউজ করে, আবার কেউ কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিসও করে। তো এভাবে হয়। কিন্তু এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেনিয়ার হয়, এটি পোস্ট পজিটিভিস্ট, আবারও বললাম, অ্যাপ্রোচ এর দিক থেকে সাবজেক্টিভ হয় কোয়েশ্চেনগুলো। ওখানে যেরকম অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন সেট করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ দেখবে মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোয়েশ্চেন্স। মানে স্কেলিং, আমরা জানি রিসার্চে স্কেলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যখন শপিং মলে যাও,
কোনো গ্রসারিতে যাও, বিগ বাজার লাইক অল অ্যান্ড আদার শপিং মলস, সেখানে দেখবে তোমার একটা দিতে হয়, ওপিনিয়ন দিতে হয় যে হাউ ইজ দ্য সার্ভিস, সার্ভিস কেমন, স্কেল থাকে, পুয়ার, অ্যাভারেজ, গুড, ভেরি গুড. So scales are of generally in markets there would be two types of scales. One is 5-point scale and then there is 7-point scale. কোথাও 5-point scale আছে, কোথাও 7-point scale আছে. 7-point scale মনে করে আরো ডিটেইলস এর ব্যাপারটা বলবো, অ্যাভারেজ, অ্যাবভ অ্যাভারেজ এরকম করা থাকে. আর যদি 5 স্কেল হয়, 5 পয়েন্ট অ্যাভারেজ দেন গুড, ইন বিটুইন দেয়ার উড বি নো ফার্দার মানে স্কেলিং. তো থাকে স্কেল করে কি করা হয়, তোমার যে ওপিনিয়ন সেগুলোকে মেজার করা হয়. আমরা যেরকম জানি যে বাজারে জিনিস কিনতে গেলে আমাদের দাড়ি পাল্লায় করে মেপে জিনিসগুলো দিতে পারে, কিন্তু আমরা যখন কথা বলি আমরা তো মেপে কথা বলি না, নাহলে এত সমাজে এত অশান্তি হতো না যদি মেপে কথা বলতে পারতাম. কিন্তু রিসার্চে মাপতে হবে কথাগুলি. তাহলে এই যে মাপতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, স্কেলিং করতে হবে, ব্যাড, গুড, ভেরি গুড, ইভ্যালুয়েশন করতে হবে. সেই জন্য স্কেলগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে. কিন্তু এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে ভাই এই জিনিসগুলো তো হবে না, কারণ আমরা অবজেক্টিভিটির কথা বলছি না, নলেজের অবজেক্টিভ নলেজের কথা বলছি না, আমরা সাবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা বলছি. সো the answers would not be measurable. এবং কারণ এগুলো তো সব প্রিকোডেড হয়, বাড়িতে বসে কোডিং করে নেওয়া যায়, স্কেল করে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, শুধু ওখানে তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী বাড়িতে এসে অ্যানালাইজ করে দেওয়া হয়. কোয়েশ্চেনগুলি হয় স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেন্স, মানে তোমরা জানো যারা কোয়েশ্চেনিয়ার সম্বন্ধে শুনেছো, কোয়েশ্চেন্স আর অফ টু টাইপস মানে মেজরলি যদি দেখা যায়, স্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড আনস্ট্রাকচার্ড. একটা কোয়েশ্চেনিয়ারকেও দুভাগে আমরা ভাগ করি, এই জন্য স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ার অ্যান্ড আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেন. স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ার হচ্ছে যেটা বাড়িতে বসে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়ে নাও কোয়েশ্চেনগুলোকে, এবং সেই স্ট্রাকচারটা কেমন হয় না, কোয়েশ্চেন সেখানে দু ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে, ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন, রাইট? ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স. ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স কোনগুলি, যেগুলি কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে, আনসার দেওয়া থাকে না, there would be no probable answers, মানে the respondent is free to express his or her opinion, right? আর ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন কোনগুলি, actually the researcher provides alternatives, right? Either researcher provides alternatives or answers are asked in binary, yes or no, right? Either yes or no comments, right? Or maybe options, there would be options, multiple options, যে কোনো একটা চুজ করো, যেরকম আমরা নেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে এখন সব মাল্টিপল চয়েস থাকে, চারটে উত্তর দেওয়া হয়, একটা তোমার তার মধ্যে উত্তর থাকবে. অথবা স্কেল ইউজ করা হয়ে থাকে, গুড, ব্যাড, কোয়ালিটি জাজমেন্টের জন্য স্কেল ইউজ করা হয়ে থাকে. সো অল দিজ আর ফর্মস অফ ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স. আর ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা কিছুই উত্তর দিই না, আমরা ওপেন রাখি ওপিনিয়ন জানার জন্য. কিন্তু সার্ভে রিসার্চের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে যদি ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়, then it would be very very difficult. If you set more open-ended questions, then it would be very difficult in data analysis. তুমি যদি এত ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন দিয়ে থাকো তাহলে কি হবে, তুমি উত্তরগুলো তো সবার আলাদা আলাদা হবে, তো তুমি ট্যাবুলেশন করতে পারবে না. তো ট্যাবুলেশন উড বিকাম ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট. তুমি এসে বাড়িতে বসে কি করে ট্যাবুলেট করবে, তোমায় তার জন্য কি করতে হবে, পোস্ট কোডিং করতে হবে, তুমি আবার কোড করতে হবে সেখানে, সেটার একটা টেকনিক আছে. উত্তরগুলোকে পাশাপাশি রাখো, তার মধ্যে কমনালিটি খুঁজতে হবে, সব উত্তরগুলোর মধ্যে কমন কি ফ্যাক্টর আছে, সেই কমন ফ্যাক্টর গুলোকে একটা ভেরিয়েবল হিসেবে তোমাকে সেট করতে হবে, করে পোস্ট কোড করতে হবে. দেয়ার ইজ আ প্রসেস, কিন্তু ইট উইল টেক টাইম. রাদার ইফ ইউ ইউজ close ended questions, then what would happen, you can easily transform the primary document into, or primary data sheet into tabular forms. তুমি এক্সেলে একটা টেবিল খুলে খুব সহজে টেবিল তৈরি করে ফেলতে পারো. কারণ কি, তোমার 100 জন রেসপন্ডেন্ট ছিল, কে অপশন এ তে উত্তর ক্লিক করেছে, কে অপশন বি তে ক্লিক করেছে, কে সি তে ক্লিক করেছে. এখন তো আরো সার্ভে রিসার্চ সহজ হয়েছে, অনলাইনে সার্ভে হয়ে যাচ্ছে, ফিল্ডে যেতেও হচ্ছে না, বাড়িতে বসে গুগল শিট তৈরি করছে, গুগল শিটটা শেয়ার করে দিচ্ছে, সবাই তার উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছে শিটে,
তার আর কোয়েশ্চেনিয়ারও বানাতে হচ্ছে না, কোয়েশ্চেনিয়ার ওই শিটের মধ্যেই আছে, একটা শিট তৈরি হয়ে গেল। মানে তুমি 1000 জনের ইমেল আইডি জোগাড় করলে, 1000 জনকে পাঠালে, তোমার রিসার্চ হয়ে গেল। আর ইজি ইজি রিসার্চ করতে শুরু করেছে মানুষ। কিন্তু এর দ্বারা কি প্রমাণ হয়? কিছুই প্রমাণ হয় না, ঠিক আছে? তো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে সার্ভে রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই যে খুব সহজে ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় এবং খুব সহজে সেটাকে টেবিলে ট্রান্সফর্ম করে দেওয়া হয়। কারণ সার্ভে রিসার্চ কেন করা হয়? টু ভেরিফাই দ্য ট্রুথ। সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ট্রুথ, মানে ভেরিফাই দ্য ট্রুথ মিনস the researcher accepts the phenomena as truth. প্রথম কথা, আমরা সে একটা হাইপোথিসিস নিয়ে টেস্ট করে, তো হাইপোথিসিস টেস্ট করা মানে হচ্ছে সে ট্রুথটাকে অ্যাকসেপ্ট করেই নেয় যে দিস ইজ হ্যাপেনিং, রাইট? হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু ভেরিফাই। ঠিক আছে, আমি আগে থেকেই জানি যে প্যারাসিটামল খেলে জ্বর সারে, তাও আমি একবার ঘুরে দেখতে চাই যে প্যারাসিটামল খেলে জ্বর সারে তো। এটা হচ্ছে সার্ভে রিসার্চের কাজ। সে হাইপোথিসিসকে টেস্ট করে, শুধু সার্ভে নয়, যে কোনো ধরনের হাইপোথিসিস টেস্ট। কিন্তু এক্সপ্লোরেটিভ স্টাডি কিন্তু তা নয়। যেরকম করোনার কি ওষুধ হবে সেটাকে করতে গেলে সেটা কিন্তু কোনো হাইপোথিসিস টেস্টিং নয়, তাই না? করোনার ওষুধ কি হবে এটা হচ্ছে রিসার্চ কোয়েশ্চেন, তাহলে এক্সপ্লোরেটিভ স্টাডি হবে, খুঁজতে হবে কি ওষুধ হবে। প্রথম কথা এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা এক্সপ্লোরেবল কিনা। নিশ্চয়ই এক্সপ্লোরেবল, রোগ যখন আছে ওষুধও থাকবে, এটা সায়েন্স বলে, তাহলে এটা এক্সপ্লোরেটিভ স্টাডি হবে। তাহলে আমার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে সার্ভে রিসার্চের যে টেকনিক গুলো বললাম কোয়েশ্চেনিয়ার এতক্ষণ ধরে, সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমার এখানে এগুলো হচ্ছে প্রধানত স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ারের বৈশিষ্ট্য। তাহলে একটা স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনিয়ারের মধ্যে কি থাকে না, একদিকে ওপেন এন্ডেড এবং একদিকে ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন হলে প্রি কোডিং হয়, আর ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন থাকলে পোস্ট কোডিং করতে হয়। কোড করার মধ্য দিয়ে সে একটা ট্যাবুলেশন তৈরি করা হয় এবং সেগুলোকে আইদার কোড কেন করি, কারণ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস করতে পারি, আমরা সহজে ডেটাটাকে কোয়ান্টিটেটিভলি অ্যানালিসিস করতে পারি। বেসিক্যালি সার্ভে রিসার্চ এক ধরনের কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, এটা কিন্তু কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ একেবারেই নয়, কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, রাইট? এবং এই কোয়ান্টিটি এবং মিক্সড রিসার্চের ক্ষেত্রেও সার্ভে রিসার্চ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা। কিন্তু এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেনিয়ার তৈরি করা হয় সেই কোয়েশ্চেনিয়ার হয় হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজে। প্রথম স্টেজ হচ্ছে অবজারভেশন। অবজারভেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, যে আমরা একটা রিয়ালিটিকে বুঝলাম, অবজার্ভ করলাম, রিয়েলাইজ করলাম। এবার তার উপর বেস করে আমি ডেটার, যেটা অবজারভেশন দিয়ে আমি যে ডেটাটা পাই সেটা হচ্ছে শ্যালো ডেটা। শ্যালো মানে একটা ওভারঅল পিকচার আমরা দেখতে পাই। শ্যালো ডেটাটা যেরকম আমি তোমাদের লেকচার দিলাম, তোমরা যেটা বুঝলে সেটা হচ্ছে একটা শ্যালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কখন হবে, যখন তোমরা কোয়েশ্চেন করবে, যখন প্রশ্ন করবে। যদি প্রশ্ন উৎপাদিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের যে গ্রে সেলগুলি আছে সেগুলি কোনো না কোনো ভাবে এনকারেজড হয়েছে, তোমাদের মাইন্ড কোনো না কোনো ভাবে এনকারেজড হয়েছে প্রশ্ন করার জন্য। তাহলে তুমি প্রশ্ন করলে, তাহলে কেন মানুষ প্রশ্ন করে? ডিপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। তাই জন্য সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গুলেশনের দ্বিতীয় স্টেজটাকে আমি ওই জন্য বললাম যে কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আমার এই লেকচারটা শেষ হয়ে যাবে এক্ষুনি, ওই জুমের নিয়মের জন্য রিকানেক্ট করতে হবে। এখনই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হলেই তোমরা রিকানেক্ট করো। তো তার মানে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য তোমাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন করতে হয়। এবার কোয়েশ্চেন করার জন্য তো তুমি বাড়ি যেতে পারবে না এথনোগ্রাফার হিসেবে, বাড়ি থেকে তুমি ভেবে কোয়েশ্চেন গুলি তৈরি করে নিয়ে আসবে, নো। মজাটা হচ্ছে একজন এথনোগ্রাফার আলাদা আলাদা কোনো স্টেজ থাকতে পারে না, যে অবজারভেশন শেষ হলো আর অবজার্ভ করব না, তারপরের দিন থেকে কোশ্চেন হিয়ার শুরু হলো, শুধু কোশ্চেনই করব, তারপর কোশ্চেন শেষ হয়ে গেল ইন্টারভিউ, শুধু ইন্টারভিউ করব, নো। একজন এথনোগ্রাফারকে একই সঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি তিনটে জিনিস করতে হয়: অবজারভেশন,